सत श्री अकाल दोस्तों। किताब निराशा तो बचो, लेखक स्वेट मार्टन। टॉपिक का नाम कोई छुट्टी नहीं। दोस्तों बहुत ही वधिया टॉपिक है, बहुत ही सोहणियां गल्लां इहदे विच कहीआं गईआं ने। टॉपिक भी छोटा है, सो जरूर तुसीं इस नूं सुणिओ। बहुत कमाल दीआं गल्लां इहदे विच कहीआं गईआं ने। दुनिया विच कोई अजिहा आदमी जां औरत नहीं है जो साल दे 365 दिन लगातार काम कर सके। जीवन विच कोई परिवर्तन ना होवे, कोई वखरेवा ना आवे, ਉਹ भी कोई जीवन है। लगातार एक ही तरह का काम करते रहन नाल जो एक रस्ता उत्पन्न हो जाती है, वह जीवन नूं सिकोड़ दिंदी है। यानी यह कि एक रस जीवन तुहाडी उम्र छोटी कर दिंदा है। खास तौर पर वड्डे शहरां दे ज़्यादातर लोग इस प्रकार दे मिलणगे जो जिंदगी दे पिटे हुए मोहरिਆਂ की तरह नज़र आउंदे हन। हर समय बीमार रहंदे हन, कुढ़दे रहंदे हन, लेकिन लगातार वो एक रस्ता की दलदल विच धसदे चले जा रहे हैं। उही सवेरे उठना, उठ के तैयार हो के काम ते जाना, दिन भर खटना खपना, रात नूं थक टुट के आ पैना, एक अजिही घिसी पिटी एक रस नित क्रिया बन जाती है अते उन्हां दे लई इस सीमा तक सुभाविक जही हो जाती है कि उन्हां नूं एहसास तक नहीं हो पाउंदा कि यह सब वो की कर रहे हैं। हर समय नसां विच तनाव बनिया रहिंदा है अते उस तनाव नूं सहण दे आदी हो जाते हैं। 24 घंटे पैसा कमाउण दी धुन उन्हां दे सिर ते सवार रहिंदी है। सफलता की महत्वाकांक्षा उन्हां नूं तोड़दी रहिंदी है। फिर भी वो ये नहीं समझ पाउंदे कि यह सारी सफलता किस कीमत ते पाउणा चाहुंदे हन। अपने एक रस जीवन तो थोड़ी देर लई भी हट जां कट जाण दी जरूरत ही वो महसूस नहीं करते। उन्हां नूं कोई छुट्टी लैण दी जरूरत महसूस ही नहीं हुंदी। जदों कदे कोई उन्हां नूं ये कहंदा है कि चलो 2-4 दिनां लई किते बाहर घुम आईए, तां उन्हां नूं यह बहुत अटपटा लगदा है कि किस तरह कोई अपना काम छड्ड के कुछ दिनां दे लई समां बर्बाद कर सकदा है। लगातार तन मन तोड़ मेहनत करन वाले इन्हां लोकां नूं पूरी जिंदगी दवाइयां खा खा बिताउणी पैंदी है। दवा की हर खुराक खाते समय वो इस भरम नूं पहन लैंदे हन कि इस नाल उन्हां दी खोई हुई शक्ति परत आवेगी, खोई हुई तंदुरुस्ती परत आवेगी अते वो लगातार अपने काम विच जुटे रह सकणगे। पर वो ये गल भुले रहिंदे हन कि सिर्फ यह दवाइयां अते दवाइयां दे बल उत्ते हासिल कीती हुई तंदुरुस्ती दे चंद नकली पल उस तंदुरुस्ती का मुकाबला नहीं कर सकते जो कि इन्हां नूं कुछ दिन तक बाहर घुम आउण नाल जां अपने काम की एक रस्ता नूं तोड़ देण नाल प्राप्त हो सकती है। जे कोई डॉक्टर तुहानूं दावे नाल कहे कि मैं तुहाडी खोई हुई जवानी वापस दवा सकदा हाँ, तुहाडे कमज़ोर अंगां विच ताकत भर सकदा हाँ, तुहाडीਆਂ सुत्तियां होईयां नसां विच खून दा वहाव जारी कर सकदा हाँ, तुहाडे लड़खड़ाउंदे होए कदमां विच भज सकण दी ताकत पैदा कर सकदा हाँ, तुहाडे ढिੱਲੇ पट्ठिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਠ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, तुहाडे पस्त हो चुके हौसले ਨੂੰ शेर बना सकदा हाँ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੋਗੇ? ਕੀ ਇਹ सच नहीं कि ਤੁਸੀਂ अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी उसनूं सौंप के ये सब प्राप्त करना चाहोगे? लेकिन किन्ने अफसोस की गल है कि ये सारियां चीज़ां तुसीं खुद हासिल कर सकते हो अते बराबर करते रह सकते हो अते बिना कुछ खर्च कीते पाउंदे रह सकते हो। तो फिर अजिही नौबत क्यों आउण दिंदे हो कि आखिर एक दिन तुहानूं अपना सब कुछ लुटा के भी ये सब कुछ मिल पाउणा असंभव हो जाए। यह ठीक है कि तुहाडा बहुत वड्डा कारोबार है अते कारोबार विच तुहानूं पूरा पूरा ध्यान देना है, मेहनत भी करनी है। लेकिन जे तुसीं दूर दी सोचो तो पाओगे कि बिना छुट्टी कीते लगातार एक रस जीवन जिउंदे रह के तुसीं मुकाबलतन घट कारोबार कर पाओगे, घट मेहनत कर पाओगे। अपने कारोबार की मशीन नूं चलाउण दे लई तुसीं मशीन नहीं बन जाना, बल्कि आदमी बने रहना है, क्योंकि आदमी बने रह के ही तुसीं मशीनां चला सकते हो अते आदमी बने रहण दे लई आदमी की तरह जीना होवेगा, ना कि मशीनां की तरह। मेरे एक वाकफ हन, 10 वरियां तो मैं उन्हां दे पड़ोस विच रह रहा हाँ अते मैं उन्हां नूं कदे एक दिन दे लई भी अपने काम विच नागा करदे नहीं वेखिया। कई दफ़ा मैं उन्हां दे घर भी गया हाँ। मैनूं कोई एक अवसर अजिहा याद नहीं जदों मैं उन्हां नूं आराम नाल बैठे देखिया होवे। ओह हर समय काम ते जुटे रहिंदे हन। उन्हां दा कहना है कि छुट्टी अते आराम दीयां गल्लां हरामखोर करदे हन। काम वाले आदमी दे लई तां काम ही सब कुछ है। हर समय काम, साल दे 365 दिन काम ही काम। उन्हां दा मनना है कि जीवन इन्ना छोटा है कि उस विचों आराम दे लई एक पल भी कड्ढण दी गुंजाइश नहीं है।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭੈੜਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਇੱਕਦਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਭਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁੱਲ 40 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕਦਮ ਅਸਫਲ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੀਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਸਖਤ, ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਭਾਵ ਰਹਿਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹਰਦਮ ਕੁੜੇ ਚਿੜੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਈ। ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦਿਨੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੋ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁੜੇ ਚਿੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੋ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਆਦਿ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਪਾਵੋਗੇ ਹੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂ ਰੰਕ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 3-4 ਵਾਰ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੰਡ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦੰਡ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕ ਅਕਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਗਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਹਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਵੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁਰਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।